गुड मॉर्निंग स्टूडंट्स। आज आपणे चेप्टर नंबर 8 कोष जीवननो एकम जेना एमसीक्यू जोईशुं जे तमने नीट में उपयोगी बनी रहेशे। जेमां 124 नंबरनो क्वेश्चन तमने आपेलो छे। नीचेना पैकी कयुं रंजक द्रव्य नथी? ए केरोटीन, बी केरोटीन, बी जेन्थोफिल, सी क्रोमोमियर, डी एन्थ्रोसाइनिन। तो केरोटीन, जेन्थोफिल और एन्थ्रोसाइनिन ए त्रणेय रंजक द्रव्यना नाम है, ज्यारे क्रोमोमियर ए रंजक द्रव्य नहीं। नेक्स्ट, स्टीरोइड उत्पन्न करता कोषों में ए कणिकामय अंतकोष रसजाळ वधु विकसित है, बी कणिकाविहीन एटले के लीसी अंतकोष रसजाळ वधु विकसित है, सी ए और बी बंने, डी अंतकोष रसजाळनो अभाव है। तो स्टीरोइड उत्पन्न करता कोषों में कणिकाविहीन लीसी अंतकोष रसजाळ वधु विकसित होय छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारावर्तुळ ए ताराकायना बे नळाकार एकम है, बी तारा केन्द्र में त्रेखड़ एकमोनी गोठवणीथी रचातुं वर्तुळ है, सी तारा केन्द्र वडे सर्जाती वर्तुळाकार द्विध्रुवीय ત્રાક है, डी तारा केन्द्रनी आसपास आवेलो जीवरस है। तो तारावर्तुळ ए तारा केन्द्रनी आसपास आवेलो जीवरस है। एटले के तारावर्तुळ कोने कहेवाय? तो तारा केन्द्रनी आसपास आवेला जीवरसने तारावर्तुळ तरीके ओळखवामां आवे छे। तो अहींया आंसर थशे तारा केन्द्रनी आसपास आवेलो जीवरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन तमने आपेलो छे कोष केन्द्र रस अने कोष रस वच्चे कोष केन्द्र छिद्रो वडे कया अणुओनी हेरफेर थाय छे? ए रंगसूत्र द्रव्य, बी जीवरस तंतु, सी आरएनए अने प्रोटीन, डी आपेल तमाम। तो कोष केन्द्र रस अने कोष रस वच्चे कोष केन्द्र छिद्रो वडे आरएनए अने प्रोटीन जेवा द्रव्योनी हेरफेर थाय छे। सुकोष कया सुकोष केन्द्रीय कोष में कोष केन्द्र होतुं नथी? ए एक केन्द्रीय कोष, बी लसिका कण, सी माइकोप्लाज्मा, डी चालनी नलिका। तो चालनी नलिका में कोष केन्द्र होतुं नथी एटले के कोष केन्द्रनो अभाव होय छे। अने बीजुं एक्जाम्पल तमारे रक्तकणनुं याद राखवानुं छे। रक्तकण में पण कोष केन्द्रनो अभाव होय छे। नेक्स्ट, कया उत्सेचक लाइसोसोम में जोवा मळे छे? ए आल्डोलेस प्रकारना उत्सेचक, बी फ्रुक्टोज आइसोमरेज, सी ट्रांसफरेजीज, डी माल्टेज। कया उत्सेचक लाइसोसोम में जोवा मळे छे? तो माल्टेज प्रकारना उत्सेचको लाइसोसोम में जोवा मळे छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कया रंगसूत्र में सेंट्रोमियर वच्चे आवेलुं होय छे? मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक के एक्रोसेंट्रिक। तो जे रंगसूत्र में सेंट्रोमियर बराबर मध्य में आवेलुं होय, वच्चे आवेलुं होय ए रंगसूत्र ने मेटासेंट्रिक तरीके ओळखवामां आवे छे। त्यार पछीनो तमने क्वेश्चन आपेलो छे कोषरस पटल में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल माटे नीचे आपेला विधानोना संदर्भ में कयो विकल्प संपूर्ण रीते साचो ठरे छे? ए कोषरस स्तर ए अर्धतरल अने क्रियात्मक रीते गतिशील होय छे। तो पहलू विधान साचुं छे। कोषरस स्तर ए अर्धतरल अने क्रियात्मक रीते गतिशील होय छे। बीजू विधान है परिगीय प्रोटीन शिथिल होता नहीं। बीजू विधान खोटू है। त्यार पछीनो क्वेश्चन तमने आपेलो छे। त्यार पछीनो त्रीजू विधान आप्युं छे प्रोटीन अने लिपिडनुं जोड़ाण जलानुरागी छे ए पण खोटू विधान है। अने चौथुं विधान आप्युं छे कोषरस पटलनी चौथुं विधान है कोषरस पटलनी अर्धतरलता प्रोटीन अने लिपिडना जलवितरागी जोड़ाणने कारणे छे। तो चौथुं विधान साचुं छे। तो आपेला विधानों में कोषरस पटलना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल माटे पहलू विधान अने चौथुं विधान ए साचुं विधान छे। तो अहीं आंसर थशे डी पहलू अने चौथुं विधान सत्य विधान छे। नेक्स्ट, त्यार पछीनो क्वेश्चन आप्यो छे जीवाणु कोष में न्यूक्लियोइड शुं छे? ए जनीनद्रव्य, बी जीनोमिक डीएनए धरावतो विस्तार, सी न्यूक्लिक एसिड अने मेसोसोमनो संकुल, डी एकाकी रंगसूत्र में आवेल डीएनए नो विस्तार।
તો જીવાણુ કોષમાં ન્યુક્લિયોઇડ એ જીનોમિક ડીએનએ ધરાવતો વિસ્તાર છે, એટલે કે જે વિસ્તારમાં જીનોમિક ડીએનએ આવેલું હોય એ વિસ્તારને ન્યુક્લિયોઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમને આપેલો છે, અસંગત જોડ કઈ છે? એ લાઇસોઝોમ કોષાંતરીય પાચન સાથે સંકળાયેલી છે. બી રસધાની કોષરસ વિહીન વિસ્તાર છે. સી ક્રિસ્ટી ક્રેબ્સ ચક્ર ક્રિયાનું સ્થાન છે. ડી કણાભસૂત્ર કોષનું પાવર હાઉસ છે. તો અહીંયા અસંગત થશે. ક્રિસ્ટી એ ક્રેબ્સ ચક્રની ક્રિયાનું સ્થાન છે એ ખોટું વિધાન છે, અસંગત વિધાન છે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન આપ્યો છે, સિસ્ટરની રચના કઈ કોષીય અંગિકાની લાક્ષણિકતા છે? એ ગોલ્ગી પ્રસાધન અંતઃકોષ રસજાળ, બી ગોલ્ગી પ્રસાધન રસધાની, સી હરિતકણ કણાભસૂત્ર, ડી તારાકાય અને કોષકાય. તો સિસ્ટરની નામની રચના ગોલ્ગી પ્રસાધન અને અંતઃકોષ રસજાળ બંનેમાં જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપ્યો છે, પોલિઝોમની રચનામાં રિબોઝોમ સાથે કોણ સંકળાય છે? તો એ ડીએનએ, બી એમઆરએનએ, સી આરઆરએનએ અને ડી પ્રોટીન. તો આપણે પોલિઝોમની વ્યાખ્યા આપેલી હતી કે કોઈ એક આરએનએ સાથે કોઈ એક રિબોઝોમ સાથે વધારે એમઆરએનએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, પોલિઝોમની રચનામાં રિબોઝોમ સાથે કોણ સંકળાય છે? તો પોલિઝોમની રચનામાં રિબોઝોમ સાથે કોણ સંકળાય છે? ડીએનએ, એમઆરએનએ, આરઆરએનએ અને પ્રોટીન. તો પોલિઝોમની રચનામાં રિબોઝોમ સાથે એમઆરએનએ સંકળાય છે, મેસેન્જર આરએનએ. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન આપેલો છે, કસામાં પરિઘ તરફ કેટલી સૂક્ષ્મ નલિકાઓ આવેલી હોય છે? 18, બી 9, સી 20, ડી 11. તો કસામાં પરિઘ તરફ 18 સૂક્ષ્મ નલિકાઓ આવેલી હોય છે. નેક્સ્ટ, કણાભસૂત્રમાં F1 કણનું સ્થાન ક્યાં છે? એ બહારની કલા પર, બી આધારકમાં, સી બાહ્ય કલા અને અંતઃકલા વચ્ચેના અવકાશમાં, ડી અંતઃકલાની ક્રિસ્ટી પર. તો કણાભસૂત્રમાં F1 કણ એ અંતઃકલાની ક્રિસ્ટી પર આવેલું હોય છે. કઈ અંગિકા સ્વયં બેવડાતી અંગિકા છે? એ કણાભસૂત્ર, બી રિબોઝોમ, સી રસધાની, ડી ગોલ્ગી પ્રસાધન. તો કણાભસૂત્ર એ સ્વયં બેવડાતી અંગિકા છે. નેક્સ્ટ, વિધાન એ કણાભસૂત્ર કોષનું શક્તિઘર છે. કારણ કણાભસૂત્રને કોષનું શક્તિઘર કહેવાય છે, તો સત્ય વિધાન છે. કારણ આર આપેલું છે, કોષીય શ્વસનની ક્રેબ્સ ચક્ર અને ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરીકરણ ક્રિયાના સ્થાન કણાભસૂત્રમાં છે, તો એ પણ સાચું વિધાન છે. એ અને આર બંને વિધાન સાચા છે અને આર એ એની સાચી સમજૂતી છે, કારણ કે કોષીય શ્વસનની ક્રિયા દરમિયાન ક્રેબ્સ ચક્ર અને ઓક્સિડેટિવ પ્રક્રિયા દરમિયાન એટીપીનું નિર્માણ થાય છે, માટે કણાભસૂત્રને કોષનું શક્તિઘર કહેવાય છે. તો અહીંયા જવાબ આવશે એ અને આર બંને સાચા છે અને આર એ એની સાચી સમજૂતી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમને આપેલો છે, હરિતકણમાં ખાલી જગ્યા પ્રકારના અને અંતઃકોષ રસજાળની સપાટી પર ખાલી જગ્યા પ્રકારના રિબોઝોમ્સ આવેલા હોય છે. એ 70S80S, બી 50S80S, સી 40S80S, ડી 80S70S. તો હરિતકણમાં 70S પ્રકારના અને અંતઃકોષ રસજાળની સપાટી પર 80S પ્રકારના રિબોઝોમ આવેલા હોય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમને આપેલો છે, રિબોઝોમના બંધારણમાં ખાલી જગ્યા અને પોલિઝોમ સંકુલમાં ખાલી જગ્યા આવેલ છે. એ એમઆરએનએ આરઆરએનએ, બી આરઆરએનએ અને એમઆરએનએ, સી ટીઆરએનએ એમઆરએનએ, ડી આરઆરએનએ ટીઆરએનએ. તો રિબોઝોમના બંધારણમાં આરઆરએનએ આવેલું હોય છે, એટલે કે રિબોઝોમલ આરએનએ આવેલું હોય છે, અને પોલિસોમ સંકુલમાં એમઆરએનએ આવેલું હોય છે. તો અહીંયા આન્સર થશે આરઆરએનએ અને એમઆરએનએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમને આપેલો છે, નીચેની આકૃતિ કયા પ્રકારનું રંગસૂત્ર દર્શાવે છે? અહીંયા લઘુભુજા અને અહીંયા દીર્ઘભુજા આપ્યું છે. તો આકૃતિ શેની છે? એ મેટાસેન્ટ્રિક, બી સબમેટાસેન્ટ્રિક, સી એક્રોસેન્ટ્રિક કે ટીલોસેન્ટ્રિક.
તો અહીંયા આકૃતિ જે છે એ સબમેટાસેન્ટ્રિકની છે કે રંગસૂત્રમાં સેન્ટ્રોમિયર મધ્યથી સહેજ ઉપર હોય છે, એક બાજુની ભુજા થોડીક ટૂંકી હોય છે અને બીજી બાજુની ભુજા થોડીક લાંબી હોય છે, તો એને સબમેટાસેન્ટ્રિક પ્રકારનું રંગસૂત્ર કહેવાય છે. નેક્સ્ટ, બેક્ટેરિયામાં મેસોઝોમ કોનામાંથી વિભેદિત થતી વિશિષ્ટ રચના છે? એ કોષ દિવાલ, બી કોષ રસસ્તર, સી એકાકી રંગસૂત્ર, ડી પ્લાઝમિડ ડીએનએ. તો બેક્ટેરિયામાં મેસોઝોમ એ કોષ રસસ્તરમાંથી વિભેદિત થતી વિશિષ્ટ રચના છે. નેક્સ્ટ, સ્લીડન અને સ્વોને રજૂ કરેલો કોષવાદ કઈ બાબત સમજાવી ન શક્યો? એ સજીવનો ક્રિયાત્મક એકમ, બી જીવંત સજીવ દેહની રચના, સી નવા કોષોનું નિર્માણ, ડી કોષની નીપજ. તો સ્લીડન અને સ્વોને રજૂ કરેલો કોષવાદ એ નવા કોષોનું નિર્માણ એ બાબતને સમજાવી શક્યો નહીં, જેનું પછી આગળ નેક્સ્ટ વિર્શોવ નામના વૈજ્ઞાનિકે નવા કોષોનું નિર્માણ પૂર્વ અસ્તિત્વ ધરાવતા કોષોના નિર્માણમાં વિભાજનથી થાય છે એવી માહિતી આપી. નેક્સ્ટ, કેટલાક સાયનોબેક્ટેરિયામાં રંગકણ ધરાવતા ત્વચાકીય બહિરુદભેદ? નીટ 2013માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. ક્રોમેટોફોર, બી ન્યુમેટોફોર, સી અભિકોષ, ડી તલસ્કાય. તો કેટલાક સાયનોબેક્ટેરિયામાં રંગકણ ધરાવતા ત્વચાકીય બહિરુદભેદ એને ક્રોમેટોફોર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. ત્યાર પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપ્યો છે લિપિડ સંશ્લેષણ માટેનું એક મુખ્ય સ્થાન. નીટ 2013માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. એ કણિકામય અંતઃકોષ રસજાળ RER એટલે કે રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, સંદ્રવ્ય સિમ્પ્લાસ્ટ, કણિકાવિહીન અંતઃકોષ રસજાળ SER, કોષ કેન્દ્રીય દ્રવ્ય. તો લિપિડ સંશ્લેષણ માટેનું એક મુખ્ય સ્થાન કણિકાવિહીન અંતઃકોષ રસજાળ એટલે કે SER છે. સ્મૂધ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમમાં લિપિડનું સંશ્લેષણ થાય છે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન આપ્યો છે ગોલ્કી કાય મહત્વનો ભાગ ભજવે છે? નીટ 2013માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. એ નત્રલોના રૂપાંતરણ બાદના ફેરફારો અને ચરબીના ગ્લાયકોસાઇડેશનમાં, શક્તિના રૂપાંતરણમાં, નત્રલો અને કાર્બોદિતના પાચનમાં, પ્રકાશને ગ્રહણ કરી તેને રાસાયણિક ઉર્જામાં રૂપાંતરિત કરવામાં. તો ગોલ્કી કાયનો મહત્વનો ભાગ એ નત્રલોના રૂપાંતરણ બાદના ફેરફારો અને ચરબીના ગ્લાયકોસાઇડેશનમાં છે. આપેલી આકૃતિમાં કોષાંગિકાને તેના સાચા કાર્ય સાથે દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો. નીટ 2013માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. તો આ આકૃતિ તમને અંતઃકોષ રસજાળની દર્શાવી છે. તો આપેલ આકૃતિમાં કણિકામય અંતઃકોષ રસજાળ બતાવી છે. તો કણિકામય અંતઃકોષ રસજાળનું કાર્ય દર્શાવવાનું છે. અહીંયા તમને આપ્યું છે ગોલ્ગી પ્રસાધન પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ, એ તો ખોટું આવે. ગોલ્ગી પ્રસાધન ગ્લાયકોલિપિડની બનાવટ, કારણ કે આકૃતિ આપણને અંતઃકોષ રસજાળની આપી છે. સી કણિકામય અંતઃકોષ રસજાળ પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ. બરાબર. તો કણિકામય અંતઃકોષ રસજાળ એ પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ કરે છે, કારણ કે કણિકામય અંતઃકોષ રસજાળ પર રિબોઝોમ્સ આવેલા હોય છે. નેક્સ્ટ છે કઈ રચના બેક્ટેરિયામાં કણાભસૂત્રનું કાર્ય કરે છે? એ કોષ દિવાલ, બી મેસોઝોમ, સી ન્યુક્લિયોઇડ, ડી રિબોઝોમ. તો મેસોઝોમ નામની રચના એ બેક્ટેરિયામાં કણાભસૂત્રનું કાર્ય કરે છે. નેક્સ્ટ, 6 nm વ્યાસ ધરાવતા ઘન રેખીય કોષરસીય કંકાલ ઘટકો જે એક જ પ્રકારના સરળ એકમોથી બનેલા હોય છે તે સૂક્ષ્મતંતુઓ, બી સૂક્ષ્મનલિકાઓ, સી મધ્યવર્તી તંતુ, ડી લેમિન્સ. તો એને સૂક્ષ્મતંતુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે AIPMT 2014માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. નેક્સ્ટ, કોષને પાણીમાં રાખતા તેનું આશ્રુતિ વિસ્તરણનું નિયમન તેના દ્વારા થાય છે? એ રસધાની દ્વારા, બી રંજક કણ દ્વારા, સી રિબોઝોમ, ડી કણાભસૂત્ર. તો કોષને પાણીમાં રાખતા તેનું આશ્રુતિ વિસ્તરણનું નિયમન રસધાની દ્વારા થાય છે. નેક્સ્ટ, નીચેના પૈકી કઈ કોષીય અંગિકા એક જ પટલથી ઘેરાયેલી છે? નીટ 2016માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. કોષ કેન્દ્રો, લાઇસોઝોમ, કણાભસૂત્ર,
કે હરિતકણ? તો લાઇસોઝોમ છે એ એની ફરતે એક જ પટલ ધરાવે છે. નેક્સ્ટ તમને આપેલો છે કણાભસૂત્ર અને હરિતકણ. એક્સ અર્ધ સ્વયંજનિત અંગિકાઓ છે. વાય તેઓ ડીએનએ ધરાવે છે પરંતુ પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેની યાંત્રિકી ધરાવતા નથી અને પૂર્વ અસ્તિત્વ ધરાવતી અંગિકાના વિભાજનથી સર્જાય છે. તો અહીંયા એક્સ વિધાન સાચું છે અને વાય વિધાન ખોટું છે. તો અહીંયા આન્સર થશે એ, એક્સ સાચું અને વાય વિધાન ખોટું છે. નેક્સ્ટ, હાઇડ્રોલાઇટિક ઉત્સેચક ધરાવતી કોષીય અંગિકા. નીટ 2016માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. સૂક્ષ્મકાય, બી મેસોઝોમ, સી રિબોઝોમ, ડી લાઇસોઝોમ. તો હાઇડ્રોલાઇટિક ઉત્સેચક ધરાવતી અંગિકા એ લાઇસોઝોમ છે. લાઇસોઝોમમાં હાઇડ્રોલાઇટિક ઉત્સેચકો આવેલા હોય છે. નેક્સ્ટ તમને આપેલું છે સૂક્ષ્મ નલિકાઓ તેના ઘટકો છે. એ તારાકાય, ન્યુક્લિયોઝોમ તારાકેન્દ્ર, બી પક્ષમ કશા પેરોક્સિઝોમ, સી ત્રાકતંતુ તારાકેન્દ્ર પક્ષમ તારાકેન્દ્ર ત્રાકતંતુ અને રંગસૂત્ર દ્રવ્ય. તો સૂક્ષ્મ નલિકાઓ એ ત્રાકતંતુ તારાકેન્દ્ર અને પક્ષમના ઘટકો છે. બરાબર, એટલે કે ત્રાકતંતુ તારાકેન્દ્ર અને પક્ષમની રચનામાં સૂક્ષ્મ નલિકાઓ જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ, ખોટું જોડકું પસંદ કરો. મોટી મધ્યસ્થ રસધાની પ્રાણી કોષ, પ્રોટિસ્ટા સુકોષ કેન્દ્રી કોષ, મિથેનોજન્સ આદિકોષ કેન્દ્રી કોષ, વાયુયુક્ત રસધાની લીલા બેક્ટેરિયા. તો અહીંયા મોટી મધ્યસ્થ રસધાની પ્રાણી કોષમાં જોવા મળે છે એ ખોટું જોડકું છે, કારણ કે મોટી મધ્યસ્થ રસધાની એ વનસ્પતિ કોષમાં જોવા મળે છે. આ ક્વેશ્ચન નીટ 2016માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમને આપેલો છે ખોટું વિધાન પસંદ કરો. એ પીલી અને ફિમરી મુખ્યત્વે જીવાણુ કોષોની ચલિતતા સાથે સંકળાયેલ છે. પહેલું વિધાન ખોટું છે. સાયનોબેક્ટેરિયામાં કસાધારી કોષોની ગેરહાજરી છે. બરાબર, તો અહીંયા પહેલું જ વિધાન ખોટું આવશે. પીલી અને ફિમરી મુખ્યત્વે જીવાણુ કોષની ચલિતતામાં સાથે સંકળાયેલા છે. ખોટું વિધાન છે, કારણ કે જીવાણુ કોષોની ચલિતતા સાથે કશા સંકળાયેલી હોય છે. નેક્સ્ટ, આદિકોષ કેન્દ્રી કોષમાં સંચિત દ્રવ્ય આમાં સંગ્રહિત હોય છે. નીટ 2017માં પૂછ્યો છે. મેસોઝોમ, પોલિઝોમ, તલસ્કાય અને અંતર્ભૂત કાય. તો આદિકોષ કેન્દ્રી કોષમાં સંચિત દ્રવ્ય શેમાં સંગ્રહિત થયેલો હોય છે? તો સંચિત દ્રવ્ય એ અંતર્ભૂત કાય એટલે કે કોષરસમાં આવેલી નાની રચનાઓ જેમાં સંચિત દ્રવ્ય આવેલું હોય છે, અને એના આધારે એને નામ આપવામાં આવે છે સિયાનોફાઇસિન કણિકા. બરાબર, ફોસ્ફેટ કણિકા, સિયાનોફાઇસિન કણિકા. જે દ્રવ્યનો સંગ્રહ કરે એ પ્રમાણે એને નામ આપેલું હોય છે. નેક્સ્ટ, કોષમાંથી પ્રોટીનના સ્ત્રાવમાં સામેલ કોષીય અંગિકાનો સાચો ક્રમ કયો છે? નીટ 2017માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. એમાં એ ઓપ્શન છે કોષ કેન્દ્ર, રિબોઝોમ, સંતકોષ રસજાળ, ગોલ્ગી પ્રસાધન, સ્ત્રાવી પુટિકા, કોષરસ. બી કોષ કેન્દ્રમાંથી રિબોઝોમ, અંતકોષ રસજાળ, લાઇસોઝોમ અને કોષરસ. ત્રીજો ઓપ્શન આપેલો છે કોષ કેન્દ્ર, અંતકોષ રસજાળ, રિબોઝોમ્સ, ગોલ્ગી પ્રસાધન, લાઇસોઝોમ અને કોષરસ. તો અહીંયા ઓપ્શન થશે સી સાચું, કે કોષમાંથી પ્રોટીનનો સ્ત્રાવ માં સામેલ કોષીય અંગિકાઓનો સાચો ક્રમ. કોષ કેન્દ્રમાંથી પ્રોટીનનો સ્ત્રાવ થાય છે. એ પ્રોટીન અંતકોષ રસજાળમાં, અંતકોષ રસજાળમાંથી રિબોઝોમ, રિબોઝોમમાંથી ગોલ્ગી પ્રસાધન, ગોલ્ગી પ્રસાધનમાંથી લાઇસોઝોમ અને એમાંથી કોષરસમાં. તો સી ઓપ્શન આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપ્યો છે રિબોઝોમ્સનો એક સરખો પ્રકાર આમાં હોય છે. નીટ 2017માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. એ સુકોષ કેન્દ્રી કોષના કોષરસ, કણાભસૂત્ર અને હરિતકણમાં. બી સુકોષ કેન્દ્રી કોષોના કોષરસ, હરિતકણ અને સૂક્ષ્મકાયમાં. સી આદિકોષ કેન્દ્રી કોષોના કોષરસ, કણાભસૂત્ર અને હરિતકણમાં. તો આન્સર આવશે રિબોઝોમ્સનો એક સરખો પ્રકાર. આદિકોષ કેન્દ્રી કોષોનો કોષરસ, કણાભસૂત્ર અને હરિતકણમાં એક સરખા પ્રકારનો હોય છે, કારણ કે આ ત્રણેયમાં રિબોઝોમ 70S પ્રકારના જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ, સ્ત્રાવી પ્રોટીનના પેકેજિંગ માટે નીચે પૈકી કયો માર્ગ પથ સામેલ છે? નીટ 2017માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. એ
ગોલ્ગી પ્રસાધનનું ટ્રાન્સફેસ, ગોલ્ગી પ્રસાધનનું સિસ ફેસ, કણિકામય અંતકોષ રસાળ RER, લીસી અંતકોષ રસાળ SER, સ્રાવી પુટિકાઓ. બી કણિકામય અંતકોષ રસાળ RER, ગોલ્ગી પ્રસાધનનું સિસ ફેસ, ગોલ્ગી પ્રસાધનનું ટ્રાન્સફેસ, સ્રાવી પુટિકા. સી ઓપ્શન આવશે ગોલ્ગી પ્રસાધનનું સિસ ફેસ, ગોલ્ગી પ્રસાધનનું ટ્રાન્સફેસ, કણિકામય અંતકોષ રસાળ RER, સ્રાવી પુટિકાઓ. તો આન્સર આવશે અહીંયા 61માં બી આન્સર આવશે. 161માં આન્સર આવશે બી કે સ્રાવી પ્રોટીનના પેકેજિંગ માટે કણિકામય અંતકોષ રસાળ RERમાંથી ગોલ્ગી પ્રસાધનના સિસ ફેસમાં, સિસ ફેસમાંથી ગોલ્ગી પ્રસાધનના ટ્રાન્સફેસમાં અને પછી સ્રાવી પુટિકાઓ સ્વરૂપે મુક્ત થાય છે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન તમને આપેલો છે, ગોલ્ગી સંકુલ શામાં ભાગ લે છે? એ મેદીય અમ્લ ફેટી એસિડને તોડવામાં, બી બેક્ટેરિયાના શ્વસનમાં, સી સ્રાવી પુટિકાના નિર્માણમાં, ડી એમિનો એસિડને સક્રિય કરવામાં. આ ક્વેશ્ચન નીટ 2018માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. તો ગોલ્ગી સંકુલ એ સ્રાવી પુટિકાઓના નિર્માણમાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન આપ્યો છે, કોષ કેન્દ્રિકાને અનુલક્ષીને નીચેના પૈકી શું સાચું છે? નીટ 2018માં પૂછાયેલો છે. એ તે વિભાજન પામતા કોષોમાં મોટી સંખ્યામાં હોય છે, બી તે ત્રાક નિર્માણમાં ભાગ લે છે, સી તે એક પટલથી આવરિત રચના છે, ડી તે રિબોઝોમલ RNAનું સંશ્લેષણ સ્થાન છે. તો કોષ કેન્દ્રિકા એ રિબોઝોમલ RNA એટલે કે rRNAનું સક્રિય સંશ્લેષણ સ્થાન છે. નેક્સ્ટ, કણાભસૂત્ર સંબંધિત નીચેના પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે? નીટ 2019માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. એ બાહ્ય આવરણ કાર્બોદિત, ચરબી અને પ્રોટીનના મોનોમર માટે પ્રવેશીલ છે. ત્યાર પછીનું આપેલું છે, વીજાણુ પરિવહન માટેના ઉત્સેચકો બાહ્ય આવરણમાં સ્થિત છે. સી અંતપટલ આધારક બાજુ અંતર્વલનથી ગૂંચળામય છે. ડી કણાભસૂત્ર આધારક એક વલયાકાર DNA અને રિબોઝોમ્સ ધરાવે છે. તો કણાભસૂત્ર સંબંધિત ખોટું વિધાન આવશે બી ઓપ્શન, વીજાણુ પરિવહન માટેના ઉત્સેચકો બાહ્ય આવરણમાં સ્થિત હોય છે એ ખોટું વિધાન છે. વીજાણુ પરિવહન માટેના ઉત્સેચકો અંત આવરણમાં સ્થિત હોય છે. નેક્સ્ટ, સબ મેટાસેન્ટ્રિક રંગસૂત્રની ટૂંકી અને લાંબી ભુજા અનુક્રમે ઓળખાય છે. નીટ 2019માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. એસ ભુજા, એલ ભુજા, બી પી ભુજા, ક્યુ ભુજા, સી ક્યુ ભુજા, પી ભુજા, ડી એમ ભુજા, એન ભુજા. તો સબમેટા રંગસૂત્રની ટૂંકી અને લાંબી ભુજા અનુક્રમે પી ભુજા અને ક્યુ ભુજા તરીકે ઓળખાય છે. જો કે આ માહિતી તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલી નથી. નેક્સ્ટ, નીચેના પૈકી કઈ અંગિકાઓની જોડ DNA ધરાવતી નથી? નીટ 2019માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. કણાભસૂત્ર અને લાઇસોઝોમ, હરિતકણ અને રસધાની, લાઇસોઝોમ અને રસધાની, કોષ કેન્દ્ર આવરણ અને કણાભસૂત્ર. તો લાઇસોઝોમ અને રસધાની એ DNA ધરાવતી નથી. નેક્સ્ટ, નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું નથી? નીટ 2019માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. એ લાઇસોઝોમ વિપુલ હાઇડ્રોલાઇટિક ઉત્સેચકો ધરાવે છે એ સાચું વિધાન છે. લાઇસોઝોમના હાઇડ્રોલાઇટિક ઉત્સેચકો અમ્લીય એસિડિક pH હેઠળ સક્રિય હોય છે એ પણ સત્ય વિધાન છે. લાઇસોઝોમ પટલથી આવરિત અંગિકા છે એ પણ સત્ય વિધાન છે, કારણ કે લાઇસોઝોમની ફરતે એકસ્તરીય પટલ આવેલું હોય છે. ડી અંતકોષ રસજાળમાં પેકેજિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા લાઇસોઝોમ નિર્માણ પામે છે. તો આ વિધાન અસત્ય વિધાન છે, ખોટું વિધાન છે, કારણ કે લાઇસોઝોમનું નિર્માણ ગોલ્ગી ગાયમાંથી પુટિકા સ્વરૂપે થાય છે, અંતકોષ રસજાળમાંથી નહીં. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન તમને આપેલો છે, કોષ વિભાજન સંદર્ભે ઓમ્નિસ સેલ્યુલા ઈ સેલ્યુલા સિદ્ધાંત સૌપ્રથમ કોણે રજૂ કર્યો? નીટ 2019માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. એ રુડોલ્ફ વિર્સોએ, થિયોડોર સ્વોન, સી માથિસ લીડન, ડી એરિસ્ટોટલ. તો આન્સર આવશે રુડોલ્ફ વિર્સો નામના વૈજ્ઞાનિકે કોષ વિભાજન સંદર્ભે ઓમ્નિસ સેલ્યુલા ઈ સેલ્યુલા સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો. નેક્સ્ટ
ક્વેશ્ચન તમને કોલમ પ્રકારનો આપ્યો છે, એમાં ગોલ્ગી પ્રસાધન આપ્યું છે. તો ગોલ્ગી પ્રસાધનનું કાર્ય શું છે? તો ગોલ્ગી પ્રસાધન એ ગ્લાયકોલિપિડ અને ગ્લાયકોપ્રોટીનનું નિર્માણ કરે છે અથવા ગ્લાયકોપ્રોટીન અને ગ્લાયકોલિપિડનું સંશ્લેષણ સ્થાન છે. લાઇસોઝોમની વાત કરીએ તો લાઇસોઝોમ એ જૈવ અણુઓના પાચન સાથે સંકળાયેલું છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ રસધાની. તો રસધાની એ ઉત્સર્ગ નિપજો અને નકામા દ્રવ્યોને જકડે છે. અને રિબોઝોમ્સ એ પ્રોટીનના સંશ્લેષણ સાથે સંકળાયેલું છે. તો આન્સર થશે બી. નેક્સ્ટ, સ્ત્રાવી કોષોમાં નીચેના પૈકી કોષીય અંગિકા સૌથી વધુ સંખ્યામાં કઈ કોષીય અંગિકા સૌથી વધુ સંખ્યામાં હોય છે? ઓરિસ્સા નીટ 2019માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. સ્ત્રાવી કોષોમાં લાઇસોઝોમ, કણાભસૂત્ર, ગોલ્ગી કાય કે અંતઃકોષ રસજાળ વધુ પ્રમાણમાં હોય છે? તો સ્ત્રાવી કોષોમાં નીચેના પૈકી કોષીય અંગિકાઓ સૌથી વધુ સંખ્યામાં હોય છે. તો આન્સર આવશે ગોલ્ગી સંકુલ એ વધુ પ્રમાણમાં હોય છે. નેક્સ્ટ, કોષ કેન્દ્રમાં આવેલી પટલવિહીન ન્યુક્લિયોપ્લાઝમિક રચના કોના સક્રિય સંશ્લેષણનું સ્થાન છે? આ પણ ઓરિસ્સા નીટ 2019માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. ટીઆરએનએ, પ્રોટીન, એમઆરએનએ, આરઆરએનએ. તો આન્સર આવશે આરઆરએનએ. કોષ કેન્દ્રમાં આવેલી પટલવિહીન ન્યુક્લિયોપ્લાઝમિક રચના એ આરઆરએનએના સંશ્લેષણનું સ્થાન છે. નેક્સ્ટ, નીચેના પૈકી કયો ન્યુક્લિક એસિડ ફક્ત 70S રિબોઝોમ્સ ધરાવતા સજીવમાં આવેલો હોય છે? ઓરિસ્સા નીટ 2019માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. હિસ્ટોન પ્રોટીન સહિત બેવડી શૃંખલામય વલયાકાર ડીએનએ, બી પ્રોટીન આવરિત સહિત એકલ શૃંખલામય ડીએનએ, સી કોષ કેન્દ્ર પટલવિહીન બેવડી શૃંખલામય વલયાકાર ડીએનએ, ડી કોષ કેન્દ્ર પટલ વડે આવરિત બેવડી શૃંખલામય ડીએનએ. તો અહીંયા આન્સર આવશે 172. એમાં આન્સર આવશે સી કોષ કેન્દ્ર પટલવિહીન બેવડી શૃંખલામય વલયાકાર ડીએનએ એ ન્યુક્લિક એસિડ એમાં ન્યુક્લિક એસિડ ફક્ત 70S રિબોઝોમ ધરાવતા સજીવમાં આવેલો હોય છે. કોષ કેન્દ્ર પટલવિહીન બેવડી શૃંખલામય વલયાકાર ડીએનએ ન્યુક્લિક એસિડ ફક્ત 70S રિબોઝોમ ધરાવતા સજીવમાં આવેલો હોય છે.